विद्यार्थी मित्रों, हूँ उर्मिलाबेन पटेल, धोरण 12 कॉमर्स, विषय अर्थशास्त्र, चैप्टर नंबर 4 बेंकिंग और नाणाकीय नीति। तो मित्रों, आज आप चैप्टर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिन नाणाकीय कार्यों जोईए। मित्रों, आगळ चर्चा करी गया था, छतां पण फरी एक बार एनी चर्चा करी लईए। बिन नाणाकीय कार्यों आरबीआई ना। तो मित्रों, एना 3 मुद्दा है। नंबर 1 नियमन और देखरेखनी कामगीरी, नंबर 2 प्रोत्साहनना कार्यों, नंबर 3 समावेशी विकास माटेना कार्यों। तो मित्रों, नियमन और देखरेखनी कामगीरी तो कहे छे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ना बिन नाणाकीय कार्यों अंदर नियमन और देखरेखनी कामगीरी ए खूब ज महत्वनी है। और एटला ज माटे कही शकाय छे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में समग्र मूडी बजार एटले कि मूडीनु केटली मूडीनी जरूर है, केटली मूडी जोईशे, केटला उद्योगों ने केटली बैंकों ने पूरी पाड़वी, आ अंगेनु तमाम मूडी बजार और नाणां बजारनी कामगीरी उपर देखरेख और नियमन करवानुं कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करे छे। मित्रों, तो व्यापारी बैंकों की शाखाओं विस्तरणनु काम आ विस्तरण करवानी पद्धति, काम करवानी पद्धति, बैंकों सिवायनी नाणाकीय संस्थाओं, सहकारी बैंकों की कामगीरी वगैरह पर देखरेख और नियंत्रण और नियमन राखवानी कामगीरी ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नी छे। मित्रों, तो आपने आरबीआई ना बिन नाणाकीय कार्यों नी अंदर नियमन और देखरेखनी कामगीरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नी छे। आपणी भारत देशनी मध्यस्थ बैंक सर्वोच्च बैंकनी छे। बीजू है प्रोत्साहन कार्यों। मित्रों, तो अपना देश में आजे पण अनेक लोको ना खाता बैंक में नहीं अने कैश द्वारा व्यवहार करे छे। मित्रों, तो कहे छे कि संगठित नाणां बजार में जोड़ाय अने कैश द्वारानी जग्याए चेक द्वारा वहीवट करे, विनिमय करे ए माटे रिजर्व आरबीआई सतत प्रोत्साहनों पूरा पाड़े छे। मित्रों, तो कहे छे कि अपना देशनी अंदर घणा लोको बैंक में खाता खोलाव्या नथी, तो देशनी अंदर वधुमां वधु लोको पोताना बैंकनी अंदर खाता खोलावे अने घणा लोको तेमनी धिराण माटेनी जे जरूरियात छे ए माटे कहे छे कि संगठित नाणां बजार पर आधारित राखे छे अने एना करता कहे छे कि असंगठित नाणां बजार पर आधारित छे एनी जग्याए कहे कि संगठित नाणां बजारनी अंदर आधार राखे ए माटे कहे छे कि आरबीआई खूब ज प्रयत्न करे छे। धंधाणी चूकवणीओ चेकना बदले कैश द्वारा अपना भारत देशनी अंदर करे छे। तो ये चेकने बदले कहे छे कि आपने जे जाणवुं होय ए जाणी शकता नहीं, जेम कि आर्थिक प्रवृत्ति केटली थई एटले कि विनिमयनी साची नोंध करी शकाती नथी, नाणांनुं मूल्य जाळववा माटे पण आ जरूरी छे। तेमज कहे छे कि नाणाकीय मूल्य अने राष्ट्रीय आवक साचा प्रमाणमां जाणवानी घणी बधी मुश्केलीओ ऊभी थाय छे। तो आ मुश्केलीओ निवारवा माटे कहे छे कि संगठित नाणां बजार में जोड़ाय अने कहे छे कि बैंकोना वधुमां वधु खाता खोलाय ए माटे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खूब ज प्रयत्नों करे छे। अने कहे छे कि गामडामां नाना लोको पण बैंकोनी वधु शाखाओनो लाभ ले अने एमने प्रोत्साहन मळे ए माटे पण प्रयत्नों करे छे। वधु लोको संगठित नाणां बजार में जोड़ाय ए माटेना पण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोत्साहित करे छे अने लोकोना हित अने हक माटे सहकारी बैंकों ने पण प्रोत्साहन आपे छे। तो आमां छे रिजर्व बैंक ऑफ इंडियानुं महत्वनुं कार्य प्रोत्साहनना कार्यों पूरा पाड़े छे। त्रीजું बिन नाणाकीय कार्यनी अंदर छे समावेशी विकास माटेना कार्यों। तो मित्रों, भारत में आर्थिक जुदाई है, आर्थिक प्रवृत्ति अंदर जुदी जुदी प्रवृत्तिओ जोवा मळे छे। ए उपरांत कहे छे कि ग्रामीण और शहरों अंदर पण खूब ज जुदा जुदा प्रकारनुं नाणाकीय आवक और आर्थिक परिवर्तनों आवे तो दरेक लोको अने एकमों ने आवा परिवर्तनों लाभ मळी रहे ए माटे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सतत बेंकिंग क्षेत्रे प्रयास करे छे। धिराण माटेनी अग्रिमता पण कोने धिराण वधारे जरूर छे, कोने अग्रिमता आपवी ए माटे पण देखरेख राखे छे। तो कहे छे कि खेतीना उद्योग क्षेत्रे, खेती क्षेत्रे, नाना कदना उद्योगों, स्वरोजगार अने परंपरागत गृह उद्योगों माटे पण
ધિરાણ વ્યવસ્થા ઊભી કરે છે આરબીઆઈ. એ ઉપરાંત કહે છે કે લોકોને બેન્કો અને નાણાં વ્યવસ્થા વિશેની જાગૃતિ અને જાણકારી આવે, લોકો જાણી શકે એ માટે પણ રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા એટલે કે આરબીઆઈ સતત પ્રયત્નો કરે છે. પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજનાનું સંચાલન પણ આરબીઆઈ કરે છે. બેન્કોના ગ્રાહકોના હિત અને હકની જાળવણી કરવાનું કામ પણ આરબીઆઈ કરે છે મિત્રો. તો બેન્કોની પ્રવૃત્તિઓના સુધારા, બેન્કિંગ પ્રવૃત્તિઓની અંદર સુધારા કરવા, સંશોધનો કરવા, નવી પ્રવૃત્તિઓની લોકોને જાણકારી આપવી, એ માટે રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા દરેક પ્રકારના નાણાકીય આંકડાઓ અને પ્રોત્સાહનના લેખો પોતાની વેબસાઇટ ઉપર મૂકે છે કે જેથી દરેક નાનામાં નાનો વ્યક્તિ પણ વિનામૂલ્ય એ વેબસાઇટથી જાણકાર બની શકે અને આ જાણી શકે. તો આ છે રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયાના બિન નાણાકીય કાર્યો. તો મિત્રો અહીંયા ભારતીય રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયાના કાર્યો, નાણાકીય કાર્યો અને બિન નાણાકીય કાર્યો પૂરા થયા. હવે આપણે જોઈશું નાણાકીય નીતિ મિત્રો. તો નાણાકીય નીતિ એટલે શું, પહેલો અર્થ થાય તો મિત્રો આપણને ખબર છે કે નાણું ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે કે આર્થિક પ્રવૃત્તિ કરવા માટે અને દેશનો વધુમાં વધુ વિકાસ કરવા માટે નાણું ખૂબ જ મહત્ત્વની જરૂરિયાત છે. લોકોને પોતાની જરૂરિયાતો સંતોષવા માટે, આર્થિક પ્રવૃત્તિ અને વિનિમય કરવા માટે નાણું એ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. તો મિત્રો આ નાણાંની માંગ અને પુરવઠાને કારણે ઘણીવાર ફુગાવો અને મંદી જેવા દૂષણો ઊભા થઈ શકે છે, કારણ કે ફુગાવો સર્જાય છે. તો કહે છે કે અર્થતંત્રની અંદર નાણાંની માંગ અને નાણાંના પુરવઠાનું સંચાલન અને નિયંત્રણ કરવા અંગેની જે નીતિ છે એને જ નાણાકીય નીતિ કહી શકાય છે મિત્રો. તો નાણાંની માંગ અને પુરવઠામાં અસમતુલા ઊભી થાય એટલે કે માંગ વધી જાય અથવા તો પુરવઠો ઘટી જાય, માંગ વધી જાય અથવા તો પુરવઠો વધી જાય અને બંનેમાં માંગ અને પુરવઠામાં અસમતુલા ઊભી થાય તો અર્થતંત્રની અંદર ફુગાવો અને મંદી સર્જાય છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારની અંદર નાણાંના મૂલ્યને અસર પહોંચે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારની અંદર નાણાંનું મૂલ્ય વધવાની જગ્યાએ ઘટે છે. તો એ ન ઘટે એ માટે રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા નાણાકીય નીતિ અંગે વિચાર કરે છે અને નાણાકીય નીતિ ઘડે છે કે જેથી નાણાકીય મૂલ્ય જળવાઈ રહે, અર્થતંત્રની અંદર અસ્થિરતા ન આવે અને સ્થિરતા જળવાઈ રહે એ માટે આરબીઆઈ નાણાકીય નીતિ ઘડે છે અને નાણાંના મૂલ્યમાં ફેરફાર પણ ઘટાડો પણ ન થાય એ માટે પણ સતત પ્રયત્નો આરબીઆઈ કરે છે રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા. તો મિત્રો અર્થશાસ્ત્રના સિદ્ધાંત મુજબ નાણાકીય નીતિ એટલે અર્થતંત્રમાં નાણાંની માંગ અને નાણાંના પુરવઠાનું સંચાલન અને નિયંત્રણ કરવા અંગેની નીતિ. નાણાંની માંગ અને પુરવઠામાં જો અસમતુલા એટલે કે માંગ વધી જાય અથવા તો પુરવઠો વધી જાય અથવા તો માંગ અને પુરવઠામાં ફેરફાર થાય તો કહે છે કે નાણાંની અંદર અસમતુલા સર્જાય છે અને જો અસમતુલા સર્જાય તો ફુગાવો અને મંદી આવે છે અને આ ફુગાવો અને મંદી આવવાને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારની અંદર નાણાંનું મૂલ્ય વધવાની જગ્યાએ નાણાંના મૂલ્યને ફેરફાર થાય છે, નાણાંનું મૂલ્ય ઘટે છે અને એને કારણે લોકોને અસર થાય છે, ધંધાઓને અસર થાય છે, મોટી પેઢીઓને અસર થાય છે, લોકોના આર્થિક પ્રવૃત્તિ પર એની અસર પડે છે. એટલા માટે આ રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા નાણાકીય નીતિ એવી તૈયાર કરે છે કે સભાનપૂર્વકના સમજદાર એટલે કે લોકોના હિત માટે, લોકોના વધુ વિકાસ માટે પ્રયત્નો થઈ શકે એવી નાણાકીય નીતિ તૈયાર કરે છે અને અર્થતંત્રની અંદર અસ્થિરતા ન આવે અને સ્થિરતા જળવાઈ રહે એ માટે પ્રયત્ન કરે છે. અને એટલે જ કહી શકે છે અર્થતંત્રમાં અસ્થિરતા આવે છે, આ ન આવે એ માટે સતત પ્રયત્ન થાય છે. નાણાંની માંગ અને નાણાંના પુરવઠાનું સંચાલન ખૂબ જ જરૂરી છે અને એટલા જ માટે નાણાકીય સ્થિતિને સ્થિરતા લાવવા માટેની નીતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો ભારતમાં શરૂઆતના વર્ષોમાં નાણાકીય નીતિનો મુખ્ય હેતુ નાણાંનું પ્રમાણ, નાણાંનું મૂલ્ય, નાણાંનું સ્વરૂપને નિયંત્રણ કરવાનો હતો અને હાલના સમયમાં નાણાકીય નીતિનો ઉપયોગ શાક સર્જન નિયંત્રણ માટે છે મિત્રો. તો આપણે આગળ પણ જોઈ ગયા છે કે શાક સર્જન એટલે શું, તો નાણાંનું પ્રમાણ
તો કયા ઉદ્યોગોને, કયા બેન્કોને, સહકારી બેન્કોને કેટલા નાણાંનું પ્રમાણ જરૂર છે, નાણું છાપવા માટેનું, નાણું બહાર પાડવા માટેનું એ અંગેનું પ્રમાણ કહે છે. મૂલ્ય એટલે કે નાણાંના જે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારની અંદર નાણાકીય મૂલ્ય જળવાઈ રહે એ માટે નિયંત્રણ એટલે કે વધુ પડતો ખર્ચો પણ ના થાય અને વધુ પડતી માંગ પણ ના થઈ શકાય અને વધુ પડતો પુરવઠો ના થાય અને ઘટી પણ ના જાય, એટલે કે માંગ અને પુરવઠાનું સંતુલન જળવાય એ માટેની નિયંત્રણ એટલે કહી શકાય આપણે કે નાણાકીય નીતિ વડે આ થઈ શકાય. તે શરૂઆતમાં હેતુ નાણાંનું પ્રમાણ, મૂલ્ય નિયંત્રણ અને વર્તમાનનો હેતુ છે શાખ સર્જનનો. તો મિત્રો શાખ સર્જનનું નિયંત્રણ કરવાનું એટલે કે શાખ સર્જન વધી પણ ના, શાખ સર્જન એટલે કે એકના એક નાણાં એક કરતાં વધારે વ્યક્તિઓને આપવા, એકના અને શાખ સર્જન ઊભું કરવું વ્યાજ દ્વારા. તો મિત્રો આપણે આગળ પણ શાખ સર્જનની નીતિ જોઈ ગયા હતા. હવે છે નાણાકીય નીતિનો અર્થ. કોને કહી શકાય નાણાકીય નીતિ? તો મિત્રો નાણાકીય નીતિનો અર્થની અંદર જોઈએ તો આપણે સામાન્ય ભાષામાં કહી શકીએ નાણાંની માંગ અને પુરવઠાના સંચાલન અને નિયંત્રણ કરવાની નીતિ એટલે જ નાણાકીય નીતિ. તો નાણાંની માંગ અને નાણાંના પુરવઠાનું સંચાલન અને નિયંત્રણ કરવાની નીતિ એટલે જ નાણાકીય નીતિ. તો મિત્રો નાણાંની માંગ અને નાણાંના પુરવઠાનું સંચાલન એટલે કે માંગ અતિશય પણ ન થવી જોઈએ કે જે પુરવઠા કરતાં માંગ વધારે હોય તો પણ ફુગાવો સર્જાય છે અને પુરવઠા કરતાં માંગ ઓછી હોય તો મંદી આવે છે. તો માંગ અને પુરવઠાનું સંચાલન અને સમતુલા જળવાય એ રીતે કહે છે કે નાણાકીય નીતિ તૈયાર કરવાની. તો એને નિયંત્રણ અને ખર્ચા ઉપર નિયંત્રણ રાખવા તો તેને કહી શકાય નાણાકીય નીતિ. બીજું છે મિત્રો, બીજી વ્યાખ્યા છે નાણાકીય સત્તા દ્વારા લેવાયેલા એવા સભાનપ્રતા. તો મિત્રો નાણાકીય સત્તા કોના હાથમાં છે? રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા એટલે કે આરબીઆઈ દ્વારા. આરબીઆઈ દ્વારા લેવાયેલા એવા સભાનપૂર્વક એટલે કે બુદ્ધિપૂર્વક ખૂબ જ સોચ સમજ વિચારી અને સમજીને લેવાયેલા પગલાં કે જે નાણાંના જથ્થામાં એટલે કે કેટલા નાણાં બેન્કોને જરૂરી છે, કેટલા બેન્કોનું નાણાં છાપવાની જરૂર છે, કેટલા બેન્કો કે કઈ બેન્કોને કેટલા નાણાં પૂરા પાડવાના છે એ પણ કામ કોણ કરે છે? રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા એટલે કે આરબીઆઈ કરે છે. નાણાંની ઉપલબ્ધિ એટલે કે નાણાં પૂરા પાડવાનું કામ, નાણાં છાપવાનું કામ, નાણાં પહોંચાડવાનું કામ અને ખર્ચ અંગે નિયંત્રણ લાવવાનું કામ કે આ જાળવવાનું છે અને પરિવર્તનો લાવવાનું કામ છે રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા કરે છે. તો કહી શકાય નાણાકીય સત્તા દ્વારા લેવાયેલા એવા સભાન પગલાં કે જે નાણાંના જથ્થા, ઉપલબ્ધિ અને ખર્ચમાં પરિવર્તન લાવે તેને નાણાકીય નીતિ કહી શકાય છે. તો આ છે નાણાકીય નીતિનો અર્થ મિત્રો. હવે નાણાકીય નીતિના સાધનો. તો નાણાકીય નીતિના સાધનો મુખ્ય બે પ્રકારના છે મિત્રો. એક તો પરિમાણાત્મક સાધનો અને ગુણાત્મક સાધનો. તો પરિમાણાત્મક સાધનો કેવી રીતે આપણને ઉપયોગી છે? તો સમગ્ર અર્થતંત્ર પર સરખી અસર પહોંચાડે તો તેને પરિમાણાત્મક સાધનો કહી શકાય છે. તો આપણે જોઈ શકીએ કે સમગ્ર અર્થતંત્ર પર એક સરખી અસર પહોંચાડે છે માટે આ સાધનોને સામાન્ય સાધનો પણ કહી શકાય છે અને પરિમાણાત્મક સાધનો પણ કહી શકાય છે. અને આ સાધનો સમગ્ર એક સરખી અસર એટલે કે બધા ક્ષેત્રો પર અસર થાય છે, કોઈ એક ક્ષેત્ર નહીં, દરેક ક્ષેત્રો પર એની અસર થાય તો તેને પરિમાણાત્મક સાધનો કહી શકાય છે. તો પરિમાણાત્મક સાધનોની અંદર પહેલું સાધન છે બેંક રેટ. તો મિત્રો બેંક રેટ કોને કહેવાય? તો આપણને પ્રશ્ન થાય કે ઘણીવાર વેપારી બેન્કોને નાણાંની અછત અનુભવે છે અને વેપારી બેન્કોને પણ નાણાંની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે ત્યારે આરબીઆઈ પાસે નાણાં ઉધાર લે છે એટલે કે રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા વેપારી બેન્કોને નાણાં આપે છે. અને આ કહે છે કે આરબીઆઈ લાંબા ગાળાનું ધિરાણ જે વ્યાજના દરે આપે તેને બેંક રેટ કહે છે. ફરી એકવાર મિત્રો જોઈએ આપણે, કારણ કે ઘણીવાર પરીક્ષામાં પૂછાય છે મિત્રો બેંક રેટ એટલે શું, એક માર્ક્સમાં પણ પૂછાય છે અને પરિમાણાત્મક સાધનોની અંદર પણ પૂછાય તો તમને આવડવું જોઈએ. તો બેંક રેટ એટલે વેપારી બેન્કો આરબીઆઈ પાસેથી લોન સ્વરૂપે નાણાં આરબીઆઈ લાંબા ગાળાનું ધિરાણ જે વ્યાજના દરે આપે તેને બેંક રેટ કહે છે.
તો વેપારી બેંકોને આરબીઆઈ લાંબા ગાળાનું ધિરાણ જે વ્યાજના દરે આપે તેને બેંક રેટ કહે છે. તો મિત્રો આ છે બેંક રેટ. કોને કહેવાય એની વ્યાખ્યા. આરબીઆઈ બેંક રેટ વધારે ત્યારે વેપારી બેંકોનું ધિરાણ લેવું મોંઘું પડતા તેઓ સામે પ્રજાને ઊંચા વ્યાજના દરે ધિરાણ આપે છે અને વ્યાજનો દર વધારે હોવાને કારણે પ્રજા યાની કે લોકો ઓછું ધિરાણ લે છે અને આમ નાણાંનો પુરવઠો ઘટે છે અને નાણાંનો પુરવઠો ઘટતો હોવાને કારણે અર્થતંત્રમાં ફુગાવો હોય ત્યારે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા બેંક રેટ વધારી નાણાંનો પુરવઠો ઘટાડે છે જેથી ફુગાવો ઓછો થઈ શકે છે અને મંદી હોય ત્યારે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા બેંક રેટ ઘટાડી નાણાંનો પુરવઠો વધારે છે જેથી મંદી ઓછી થાય અને જળવાઈ રહે. તો આમ કહે છે કે આરબીઆઈ નાણાંની માંગ કરતાં નાણાંનો પુરવઠો વધુ હોય ત્યારે ફુગાવો સર્જાય છે અને એથી ઉલટું હોય તો મંદી થાય છે. તો બેંક રેટ ખૂબ નીચો રાખવાની નીતિને આપણે સસ્તા નાણાંની નીતિ કહીએ છીએ અને બેંક રેટ ખૂબ ઊંચો રાખવાની નીતિને મોંઘા નાણાંની નીતિ કહી શકાય છે. તો મિત્રો ઘણીવાર આવું પણ આપણે 1 માર્ક્સમાંથી 2 માર્ક્સમાં પૂછાય કે બેંક રેટ ઊંચો હોય તો મોંઘા નાણાંની નીતિ અને બેંક રેટ નીચો હોય તો સસ્તા નાણાંની નીતિ તરીકે આપણે ઓળખી શકીએ છીએ. એ ઉપરાંત આપણે કહી શકીએ કે રેટ વધતાં ધિરાણ મોંઘું બને છે અને બેંકો ગ્રાહકોને ઊંચા વ્યાજે ધિરાણ આપે છે અને એને કારણે નાણાંનો પુરવઠો ઘટે છે અને પરિણામે બજારની અંદર ફુગાવાનો સમય આવે છે. તો મિત્રો હાલ આપણે જોઈ શકીએ છીએ વર્તમાનમાં રેપો રેટ એ પછી વર્તમાનની અંદર રેપો રેટ અને રિવર્સ રેપો રેટમાં ફેરફાર કરીને પણ 2016માં બેંક રેટ 7% જેટલો હતો. ફેરફાર કરીને પણ બેંકો ધિરાણ કરી શકે છે. તો બેંક રેટ ખૂબ ઊંચો રાખવાની નીતિને સસ્તા નાણાંની નીતિ કહેવાય અને બેંક રેટ ઊંચો રાખવાની નીતિને મોંઘા નાણાંની નીતિ કહેવાય છે. અને છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા નાણાંનો પુરવઠો બેંક રેટ દ્વારા નિયંત્રિત કરવાના બદલે રેપો રેટ અને રિવર્સ રેપો રેટ દ્વારા પણ પુરવઠાને નિયંત્રિત કરે છે. બેંક રેટ લાંબા ગાળાનો રેટ છે જ્યારે રેપો રેટ અને રિવર્સ રેપો રેટ એ ટૂંકા ગાળામાં બદલાતો. બેંક રેટ લાંબા ગાળાનો છે માટે તે ટૂંકા ગાળામાં બદલાતો નથી, જ્યારે રેપો રેટ અને રિવર્સ રેપો રેટ ટૂંકા ગાળામાં બદલી શકાય છે અને એને જ કારણે ટૂંકા ગાળાના નિયંત્રણ માટે બેંક રેટ અને રેપો રેટ ખૂબ જ ઉપયોગી બની શકે છે. તો મિત્રો બેંક રેટ અને રેપો રેટ એટલે શું તે આપણે આગળના વિડીયોની અંદર જોઈશું. થેન્ક્સ મિત્રો.